ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तमे कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंधर आज आम विंश अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय रे अन्य 6टी द्वीपर तथा लोकालोक पर्वतर वर्णना करा जायछि। तेबे आरंभ करिबा एही विंश अध्याय। भागवत महापुराण 18टी पुराण मध्यरे श्रेष्ठ, अर्थात 18टी पुराण पढ़िबा जहा भागवत महापुराण गोटे पढ़ी बुझा ताहा 18टी पुराणर सर्वसार कथा एठारे वर्णना करा जायछि। तेणु आपण माने भागवत महापुराण पढ़ंतु। जदि न पढ़ी पारुचंती तेबे धारावाहिक भाव में शुणंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। यूट्यूब रे शास्त्र ज्ञान 6918 स्पेस डीकेएस लेखि सर्च करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। एवं एठारे प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय धारावाहिक भाव में पोस्ट करा जाय आसुछि। तेणु आपण माने मध्य धारावाहिक भाव में शुणी पारिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा विंश अध्याय। जे सट दीप प्लक्ष आदि तहिरे जेते क उदहधि आबर लोकालोकगिरी चरित विंशरे विस्तारी। श्री शुक उवाच एअनन्तर हि राजन प्लक्ष्य दिजे दीपमान बरस लक्षण प्रमाण कहिबा सावधाने शुण जम्बुदीप जेते प्रमाण प्लक्ष्य जे तहिर द्विगुण जम्बुवृक्ष दीप ख्यात प्लक्षरे से दीप विख्यात शपथ जिह अग्नि तहि अपरे छंती जेते रही प्रियव्रतर से नंदन इध्मजी होताहार नाम से दीप विभाग से करी पुत्र को देला दंडधारी शपथ पुत्रे जे झामते सप्तव रस यथोचिते कल्पे पर्यंत भोग कले स्वच्छंदे अवनि मंडले बरस नाम शुणतु हि शिवज बस शांत होई सुभद्र खेम जे अमृत अभय नाम एजे सप्त तहिरे छंती गिरी सात नदी सात तहि ख्यात एथे जे तेक गिरिमान अछंती शुण हे राजन मणिकू टजे इंद्रसेन वज्रकू टजे ज्योतिष्मान मेघमाल सुपर्ण दुई हिरण्य स्टिव जे अछई सावित्री आंगिरसी बेनी अरुणा नृमणा तटीनी सुप्रभा ताजे सत्यम्बरा विख्यात आर ऋतंभरा ए महा नदी माने तहि एणु से स्थली विराजई तहिर जल स्नान पाने मानव पशु जीव माने सकल पाप दूर करी सुखेन अछंती बिहरी देवंक आयुष प्रमाणे जीवंती तहि प्राणी माने यज्ञ जो गणना प्रकारे सूर्य को पूजंती से नरे स्तुति करती ए वचने सुनरा जन सावधाने विष्णु रूप कुतु धरी
अखिल प्रकाश जे कहरी तू सत्य ब्रह्म जे पुरुष सकल भूते तोर वास तुझे शेष बहु नाम तो पादे आम्भर प्रणाम से पंच दीप प्लक्ष आदि एथिरे जेतेक प्रसिद्धि से दीप बासींक आयुष इंद्रिय बल जे साहस स्वइच्छा मते से हुई उत्तप तिरु जे झातहि प्लक्षदी पर चारिपाशे इक्षुर ससिंधु प्रकाशे एहाकु द्विगुण विस्तार साजोली दीप नृपवर सुरास मुद्र बेढ़ितारे अछई बलय आकारे स्वेदीपे जार अधिकार प्रियव्रतर से कुमार यज्ञ बा हुताहार नाम से साधु विष्णु परायण ए द्वीप सप्त भाग करी पुत्रंकु देला दंडधारी बेभारे तार सप्त सूते नेले से जे जाहार मती से सात पुत्रंकर नाम सुणरा जन सावधान पारिभ द्रजे सुरचन देवव अर्षजे आप्यायन रमण कजी अभिज्ञात सोमन स्यय भाई सात एहि रसे नदीगिरी एते छंती दंडधारी सप्तसु गजे पुष्पवर्ष मुकुंद कुंद जे स्वरस सहस्र स्मृतिर सहिते वामदे सप्त पर्वते सिनिबा लिजे सरस्वती राकान दाजे अनुमति रजनी कुहु जान दुई नदीक सप्त नाम एहि एजेब रस प्राणी माने तपा राधि सावधाने से राजा भगवान सोम ताहांको करंती बंदन भनाथ तोर सुधारस पितृदेवतांक संतोष आम्भे तो चरणे शरण अमृत पदे जे कारण औषधि नाथ नम नम नमस्ते जला नमस्ते कला पूर्ण सोम घृतस मुद्र मध्य देशे कुशदीप नाम प्रकाशे क्रमे से सिंधु दीपमान पूर्वकु अपर द्विगुण प्रियव्रतर से नंदन हिरण्य रेता तार नाम कुशदी परे से राजन ताहार शपथ नंदन से दीप क्रमे भाग करी पुत्रंकु देला दंडधारी शपथ बरसकु कला जे जहा मते तांकु देला वसुधा न जे सत्यव्रत दृढ़रु चिजे नाभिगुप्त वसुबी विक्त नाम आउ बामदे बजे पुत्रे एहु नदी पर्वत सीमा करी बेभारे देला दंडधारी गिरीक नाम मोहिपाल चक्रस चक्रच तुहु शृंग कपिल चित्रकूट जे ऊर्ध्वरोम देवानी कगिरी द्रवीण रसकु ल्याजे मित्रबिंदा मधुकु ल्याजे श्रुतबिंदा देवगर्वाजे घृतच्युता मंत्रमा लागिरी दुहिता ए सप्त नदी जलपाने सुखेव अंचंती तहि जने अग्निदेवतांकु जे स्मरी अछंती एक मन कहरी परम ब्रह्मर मूरति तोरूप जोगी जने चिंती संसारे जेते साधु जने
ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ସ୍ତୁତି ମତେ ଅଗ୍ନି ପୂଜନ୍ତି ଯୋଥ ଚିତେ କ୍ଷୀରସୀ ଧୂମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦୀପ ଯେ କ୍ରଞ୍ଚ ନାମ ଧରେ କ୍ରଞ୍ଚ ନାମେ ଯେ ଗିରିବର ତା ନାମେ ନାମ ସେ ଦୀପର ପ୍ରିୟବ୍ରତର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଘୃତପୃଷ୍ଠ ନାମ ବହଇ ସ୍ୱେଦୀପେ ରାଜତ୍ୱ ତାହାର ଶପଥ ତାହାଙ୍କ କୁମର ସପ୍ତବ ରସ ପୁତ୍ରେ ଦେଇ ନିଶ୍ଚଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜଇ ମଧୁରୁ ହଜେ ମେଘ ପୃଷ୍ଠ ସୁଦାମା ଆମ ଯେ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଠ ଲୋହିତା ন ଯେ ବନସ୍ପତି ଏ ସପ୍ତ ନାମେ ବର୍ଷ ଖ୍ୟାତି শুক্লব অর্ধমান ভোজন উপবহীন নামে আন নন্দন দন বিনিখ্যাত সর্বত ভদ্র মিশিষাত অভয়া শুক্লা তীর্থবতী অমৃত ঘাজে রূপবতী রূপবতী স্থাନରେ সংস্কৃତ ପାଠରେ ବୃତ୍ତି ରୂପବତୀ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। आर्यका से पवित्रवती ए सप्त नदी नाम ख्याति ଯାହାର ଜଳ ପାନ କରି ଦେବଦେହକୁ ପ୍ରାଣୀ ଧରି ଏ ଜଳମୟ ରୂପରାଶି ତାହାଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେ ଆପମୟ ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୁବନ ପବିତ୍ର ତୁ କର ତୁମ୍ଭର ଆପରେ ବହନ ଆମ୍ଭର ପୁତ କର ମନ ଏ ଅନନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସାକଦି ପର ଯେ ତଦନ୍ତ 32 ଲକ୍ଷ ଯେ ଯୋଜନ ସାକଦି ପର ପରିମାଣ ଦଧିସ ମୁଦ୍ର ବେଢ଼ିତାରେ ଅଛି ଯେ ବଳୟ ପ୍ରକାରେ ତହିଁରେ ଶାକ ତରୁବର ସୁଗନ୍ଧ ବାସଇ ପ୍ରଖର ପ୍ରିୟବ୍ରତର ସେ କୁମର ମେଧାତିଥି ନାମ ଯାହାର ରାଜତ୍ୱ ପଣ କରି ତହିଁ ଶାକଦ୍ୱୀପକୁ ସେ ପାଳଇ ଦୀପକୁ 7 ଭାଗ କରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କହିବା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ପବମାନ ଯେ ମନୋଜବ ଧ୍ରୁମାନି କଜେ ପୁରଜବ ଚିତ୍ରରେ ଫଜେ ବହୁ ରୂପ ବିଶ୍ୱଧାରଏ 7 ରୂପ ସପ୍ତବ ରସ ଯେ ଝାମତେ ଦେଇଏ ପୁତ୍ରେ ଯଥୋଚିତେ ପ୍ରଭୁପା ଦରେ ଚିତ ଦେଲା ତପବନରେ ସେ ରହିଲା ଏ ଦୀପ ପର୍ବତଙ୍କ ନାମ କହିବା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ସହସ୍ର ସ୍ରୋତ ଦେବପାଳ ମହାନ ସଶତ କେଶର ଗିରିବଳଭଦ୍ର ଈଶାନ ଉରୁଶୃଙ୍ଗ ଯେ 7 ନାମ ଅପରାଜିତା ନିଜ ଧୃତି ଆୟୁର୍ଦା ଯେ ସହସ୍ର ଶ୍ରୁତି ଉଭୟ ସୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚପଦୀ ଅନଘା ଆଦି 7 ନଦୀ ସେବର ସର ଯେ ପୁରୁଷ ଋତବ୍ରତ ଆଦି ବିଶେଷ ପବନ ରୂପୀ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସେବନ ପରମ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁରେ ଭଦେବ ପବନ ଆକାର ତୋତେ ଆମ୍ଭର ନମସ୍କାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ତୁ ନାଥ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଦଧିସି ଧୂପରେ ରାଜନ ପୁଷ୍କର ଦୀପ ଯେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ସାଧୁ ଜଳ ସିନ୍ଧୁ ତାହାରେ
ବେଢ଼ିଛି ବଳୟ ଆକାରେ କମଳା ସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜହିଆ ସନ ପଦ୍ମବର ଜ୍ୱଳନ କନକ ଶୋଭିତ ଶତ ୟୁତ ଜାର ପତ୍ର ଯାହାର ନାମ ଦୀପବର ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ପୁଷ୍କର ଏ ଦୀପ ମଧ୍ୟେ ନୃପବର ପର୍ବତ ମାନସ ଉତ୍ତର ବିସ୍ତାର ଅୟୁତ ଯୋଜନ ଚାରିଦିଗରେ ହେରାଜନ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଲୋକପାଳଙ୍କର ଅଛଇ ଏଥି ଚାରିପୁର ମେରୁଭ୍ରମନ୍ତେ ଦିନକର ଉପରେ ଭ୍ରମେ ଚକ୍ରତାର ଏ ଦୀପ ପତି ବିତିହୋତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ର ଧାତକୀ ରମଣକ ଦୁଇ ବିତିହୋତ୍ରର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଏ ଦୀପେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଶୁଣପ ରିକ୍ଷ ନୃପବହର ସେ ସ୍ଥଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତେ ଏହି ସ୍ତୁତିରେ ଯଥୋଚିତେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭଜନ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅଖିଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭିଆଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଯେ ଠାକୁର ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟର ଏହାର ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକାଲୋକ ନାମେ ପର୍ବତ ତାହାର ମଧ୍ୟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ କାଞ୍ଚନ ଭୂମି ମହିପାଳ ମେରୁମାନସ ମଧ୍ୟ ଦେଶେ କାଞ୍ଚନ ଭୂମି ଯେ ପ୍ରକାଶେ ଯେଣୁ ଏ ହାର ଅନ୍ତରରେ ଗତାଗତ ନାହିଁ ଅପହରେ ଏଣୁ ଏ ଲୋକାଲୋକ ନାମ ଏ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱର ଭିଆଣ ଏହୁ ଯେ ଭୂଗୋଳ ରାଜନ 50 କୋଟି ଯେ ଯୋଜନ ପୃଥ୍ୱୀର 4 ଭାଗ ସମ ଏ ଲୋକ ଗିରି ନାମ ଅଖିଳ ଜଗତର ଗୁରୁ ଯେ ଆତ୍ମ ଜନି ମହାମେରୁ ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ହିତେ ଏହାଉ ପରେ ଯଥୋଚିତେ ଦିଗ୍ଗଜ ପତି ଏ ଚତ୍ୱାରେ ରଖିଲେ କ୍ରମେ ସେ ବ୍ୟବହାରେ ଅପରାଜିତ ଯେ ବାମନ ପୁଷ୍କର ଋଷଭ ଏ ନାମ ଏହାଙ୍କ ବଳ ନିମିତ୍ତରେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁରେ ସେନାଦି ପାରିଷଦବରେ ନାନା ୟୁଧ ଧରି କରେ ସେ ହସ୍ତି ରକ୍ଷଣର ପାଇଁ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଇ ବିଚିତ୍ର ବେଶକୁ କରାଇ ଆପणे ଗଦା ଧରି କରେ ବୁଲନ୍ତି ଲୋକାଲୋକ ପରି ବରଷ ଦୀପ ନଦୀଗିରି ତୁମ୍ଭରେ କହିଲୁ ବିସ୍ତାରି ଲୋକାଲୋକ ଗିରି ଅନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଅଗୋଚରେ ଅଣ୍ଡମ ମଧ୍ୟରେ ରବିସ୍ଥିତି ଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭୂମିର ଯେ ଅନ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିର ଯେ ଅନ୍ତର କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 50 କୋଟି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 50 କୋଟି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୃତ ଅଣ୍ଡରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ନାମକୁ ବହନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ ଅଣ୍ଡୁ ଯେ ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ନା ମହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଦିଶ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭାଗ ହୋଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଦେବତୀ ର୍ଯ୍ୟକ ନର ଆଦି ସରୀସୃପ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ଚକ୍ଷୁ ରୂପ ସେହି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ଗୋସାଇଁ ବିଷ୍ଣୁର ରୂପ ସେ ସାକ୍ଷାତ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପ୍ରାଙ୍ଘାଂସା ସହିତାୟଂ
पंचम स्कंदे समुद्र द्वीप वर्णन नाम विंशोध्याय। बहुत सुंदर अध्याय बहुत सुंदर अध्याय एठारे द्वीपमान विषय सप्तद्वीप विषय वर्णना करा एवं पृथ्वीर मध्य भागर दूरता पृथ्वीर तलु ऊपर पर्यंत दूरता मध्य एठारे सुंदर भाव में वर्णना करा तेबे आसंतु यार व्याख्या श्रवण करबा। श्री सुखदेव कही चलिले, राजन एथर परिमाण लक्षण और स्थिति अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीप मानकर वर्ष विभाग वर्णना करुछि। मेरु पर्वत जेपरी जम्बू द्वीप द्वारा घेरी हुई रही, जम्बू द्वीप सेहीपरि समान परिमाण और समान विस्तृतिर लवण समुद्र द्वारा परिवेष्टित। गीतारे भगवान कहते पर्वत जाकरे मेरु हेउछि मु, सही मेरु पर्वत कथा विषय वर्णना चली। खाई बा गड़ खाईर बाहर पट जेपरी उपवन द्वारा घेरी हुई रही है, लवण समुद्र सेहीपरि तार बाहर पटे तार 2 गुण विस्तृत प्लक्ष द्वीप द्वारा घेरी हुई रही। जो आमर 7टा समुद्र सप्त समुद्र कथा वर्णना करा से विषय आम एठू जानिबा। जम्बू द्वीप रे जेते जामु गछ रही, प्लक्ष द्वीप रे ठीक सेतिकी बड़ एक जरी गछ रही। जरी को प्लक्ष बोला जाए। गाँ गहली देखिए जरी गछ अच्छी ताहाकू प्लक्ष कहुए। तेणु यही द्वीपर नाम प्लक्ष द्वीप होइछि। एही द्वीपरे सप्त जिह्वाधारी अग्निदेव विराजित होइछन्ति। 7टा जीभ धरिथिबा अग्निदेव एठारे विराजित होइछन्ति। एही द्वीपर अधिपति थिले प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्धमजीव। से एहाकू 7टी वर्ष बा भूखंडरे विभक्त करदे तांकर 7 पुओं को बांटी देले और सेमानक नाम अनुसार यही वर्ष गुड़िकर नामकरण करदेले। शेषे से निजे आध्यात्म जोगर आश्रय नहीं संसार उपरत होगले। से वर्ष गुड़िकर नाम होउछि शिव, जबस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। से गुड़िकरे मध्य 7टी पर्वत और 7टी नदी प्रसिद्ध। से 7टी प्रसिद्ध पर्वत हेले मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्टभ और मेघमाल। एवं 7टी प्रसिद्ध महानदी हेले अरुणा, रुमणा, आंगिरसी, सावित्री, सुभ्राता, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा। सेठारे हंस, पतंग, ऊर्धायन और सत्यांग एपरी 4 वर्णर लोक रहंती। उक्त नदी मानकर जलरे स्नान करिया फଳରେ सेमानकर रजगुण तमगुण धोई होई जाए। सेमानकर आयु होइछि 1000 वर्ष। देवता मानकु जेपरि क्लांति लागे नाही कि देहरु झाळ बहे नाही, सेमानकु सेहीपरि क्लांति लागे नाही कि सेमानक देहरु झाळ बहे नाही। सेमाने देवता मानक परि संतान उत्पन्न करंती। सेमाने 3 वेदरे वर्णित स्वर्गर द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्यंकु त्रयी विद्या द्वारा उपासना करंती। सेमाने कहती जे हेउछंती सत्य बा अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋत माने प्रतीत हेउथवा धर्म जे वेद और शुभाशुभ फलर अधिष्ठाता आमे सही पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्यंकर शरण ग्रहण करुछु। प्लक्ष आदि 5 द्वीपर मनुष्य मानकु जन्म कालर ही समान भाव में आयु, इंद्रिय और मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, बुद्धि और पराक्रम मिली थाए। लक्षद्वीप ठीक तारी आयतनर इक्षुरस समुद्र द्वारा घेरी हो रही। ता आगकू थिबा शालमली द्वीपर परिमाण ताहार 2 गुण। ସେହି द्वीपटी ତାହାର ସମାନ ବିସ୍ତୃତ ମଦିରା ସାଗର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ପ୍ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପର ଜରିଗଛ ପରି ସେଠାରେ ଏକ ଶିମିଳି ଗଛ ରହିଛି। କଥିତ ଅଛି ସେହି ଗଛଟି ହେଉଛି ବେଦମୟୀ ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ସେହି ଗଛଟିର ନାମ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱୀପଟିର ନାମ ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞବାହୁ ଥିଲେ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଅଧିପତି। ସେ ଏହାକୁ 7 ଭାଗ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର 7 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରୋଚନ, ସୌମ୍ୟନସ୍ୟ, ରମଣକ, ଦେବବର୍ଷ, ପାରିଭଦ୍ର, ଆପ୍ୟାୟନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞାତ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ବା ଦ୍ୱୀପ ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ 7ଟି
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତ ଓ 7ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀ ରହିଛି। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଷୋଡ଼ଶ, ଶତଶୃଙ୍ଗ, ବାମଦେବ, କୁନ୍ଦ, ମୁକୁନ୍ଦ, ପୁଷ୍ପବର୍ଷ ଓ ସହସ୍ରଶ୍ରୁତି। ଏବଂ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଅନୁମତି, ସିନିବାଲି, ସରସ୍ୱତୀ, କୁହୁ, ରଜନୀ, ନନ୍ଦା ଓ ରାଜା। ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶ୍ରୁତଧର, ବୀର୍ଯ୍ୟଧର, ବସୁନ୍ଧର ଓ ଈଶନ୍ଧର ନାମକ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ବେଦମୟ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଓ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ନିଜର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେବଗଣ, ପିତୃଗଣ ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆମର ରାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମଦିରା ସମୁଦ୍ରର ଆଗକୁ ଅଛି ତାହାର 2 ଗୁଣ ବିସ୍ତୃତ କୁଶଦ୍ୱୀପ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କ ପରି କୁଶଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ସମାନ ବିସ୍ତୃତ ଘୃତ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୁଶବନ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାହାର ନାମ କୁଶଦ୍ୱୀପ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ବନଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନିଦେବ ପରି ହୋଇ ତାହାର କୋମଳ ଶିଖାମାନଙ୍କ କାନ୍ତିରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ। ହେ ରାଜନ, ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ହିରଣ୍ୟରେତା ଥିଲେ ସେହି ଦ୍ୱୀପର ଅଧିପତି। ସେ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ 7 ଭାଗ କରି ନିଜର ବସୁଦାନ, ଦୃଢ଼ରୁଚି, ନାଭିଗୁପ୍ତ, ସ୍ତୁତ୍ୟବ୍ରତ, ବିବିକ୍ତ ଓ ବାମଦେବ ଆଦି 7 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତପ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି 7 ଭାଗର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଚକ୍ର, ଚତୁଶୃଙ୍ଗ, କପିଳ, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଦେବାନିକ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୋମା ଓ ଦ୍ରବିଣ ନାମକ 7ଟି ପର୍ବତ। ସେଠାରେ ରସକୁଲ୍ୟା, ମଧୁକୁଲ୍ୟା, ମିତ୍ରବିନ୍ଦା, ସୁପ୍ତବିନ୍ଦା, ଦେବଗର୍ଭା, ଘୃତଚ୍ୟୁତା ଓ ମନ୍ତ୍ରମାଳା ନାମକ 7ଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ନଦୀମାନଙ୍କ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି କୁଶଦ୍ୱୀପବାସୀ କୁଶଳ, କୋବିଦ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ କୁଳକ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷମାନେ ଅଗ୍ନିପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରୂପେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନେ ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷାତ ହବି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭୂତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଜନ କରନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ, ପୁଣି ଘୃତ ସମୁଦ୍ରର ବାହାର ଭାଗରେ ତାର 2 ଗୁଣା ଆୟତନର କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। କୁଶଦ୍ୱୀପ ଯେପରି ଘୃତ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି, ଏହି ଦ୍ୱୀପଟି ସେହିପରି ତାହାର 2 ଗୁଣ ଆୟତନର ଦୁଗ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଏଠାରେ କ୍ରୌଞ୍ଚ ନାମକ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଛି। ସେହି ପର୍ବତର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର ଫଳରେ ଏହାର କଟି ପ୍ରଦେଶ ଓ ଲତା ନିକୁଞ୍ଜ ଆଦି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହୋଇ ଓ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏହା ପୁନର୍ବାର ନିର୍ଭୟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଘୃତପୃଷ୍ଠ ଏହାର ଅଧିପତି ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଏହାକୁ 7ଟି ବର୍ଷରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ନାମଧାରୀ ନିଜର 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଆତ୍ମାରାମ, ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାବନ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ନେଲେ। ମହାରାଜ ଘୃତପୃଷ୍ଠଙ୍କର 7 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆମ, ମଧୁରୁହ, ମେଘପୃଷ୍ଠ, ସୁଧାମା, ଭ୍ରାଜିଷ୍ଠ, ଲୋହିତାନ ଓ ବନସ୍ପତି। ସେହି 7 ବର୍ଷରେ ଥିବା 7ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତ ହେଲା ଶୁକ୍ଳ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ଭୋଜନ, ଉପବହିର୍ଣ୍ଣ, ନନ୍ଦ, ନନ୍ଦନ ଏବଂ ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ଓ ସେସବୁରେ ଥିବା 7ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀ ହେଲା ଅଭୟା, ଅମୃତୋଘା, ଆର୍ଯ୍ୟକା, ତୀର୍ଥବତୀ, ବୃତ୍ତି, ରୂପବତୀ, ପବିତ୍ରବତୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳା। ଏହି ସବୁ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳ ସେବନ କରି ସେଠାରେ ପୁରୁଷ, ଋଷଭ, ଦ୍ରବିଣ ଓ ଦେବକ ନାମକ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଆପ ଦେବତାଙ୍କୁ ବା ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ହେ ଜଳ ଦେବତା, ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୂ, ଭୁଭ ଓ ସ୍ୱଃ ଏହି 3 ଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପାପ ନାଶ କରି। ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରୁଛୁ। ଆମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଆଗକୁ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 32 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଶାକଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ତାହାରି ସମାନ ଆୟତନର ଦଧିମଣ୍ଡ ବା ଘୋଳଦହି ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରଖିଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଶାକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି।
ତାହାରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମ ଶାକଦ୍ୱୀପ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ବୃକ୍ଷର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ସୁଗନ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱୀପଟି ମହକୁଥାଏ। ସେହି ଦ୍ୱୀପର ଅଧିପତି ମେଧାତିଥି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରଜବ, ମନୋଜବ, ପବମାନ, ଧୂମ୍ରାନିକ, ଚିତ୍ରରେଫ, ବହୁରୂପ ଓ ବିଶ୍ୱାଧାର ନାମକ 7 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱୀପଟିକୁ 7ଟି ବର୍ଷ ବା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁଅଙ୍କୁ ଅଧିପତି କରିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତଙ୍କଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି ତପୋବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସବୁ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଥିବା 7ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତର ନାମ ହେଲା ଈଶାନ, ଉରୁଶୃଙ୍ଗ, ବଳଭଦ୍ର, ଶତକେଶ୍ୱର, ସହସ୍ରସ୍ୱତ, ଦେବପାଳ ଓ ମହାନସ ଏବଂ ସେସବୁରେ ଥିବା 7ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀ ହେଲେ ଅନଘା, ଆୟୁର୍ଦା, ଉଭୟପଷ୍ଟି, ଅପରାଜିତା, ପଞ୍ଚପଦୀ, ସହସ୍ରସ୍ମୃତି ଓ ନିଜଧୃତି। ସେହି ବର୍ଷର ଋତବ୍ରତ, ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଦାନବ୍ରତ ଓ ଅନୁବ୍ରତ ନାମକ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜର ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ କ୍ଷୀଣ କରି ମହାନ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ରୂପ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବକ ସ୍ତୁତି କରି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଆଦି ବୃତ୍ତି ରୂପ ନିଜର ଧ୍ୱଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଯାହାଙ୍କର ଅଧୀନ ସେହି ସାକ୍ଷାତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାୟୁ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦଧିମଣ୍ଡ ବା ଘୋଳଦହି ସମୁଦ୍ରର ଆଗକୁ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାହାର 2 ଗୁଣ ବିସ୍ତୃତ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ ଘେରି ରହିଛି। ପୁଣି ସେହି ଦ୍ୱୀପ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାହାରି ସମ ଆୟତନର ମଧୁର ଜଳର ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଅଗ୍ନିଶିଖାମାନ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ପୁଷ୍କର ବା ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଛି। ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ସେହି ଦ୍ୱୀପର ମଝିରେ ତାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ସେହି ଦ୍ୱୀପର ମଝିରେ ତାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ମାନସୂତର ନାମକ ସେହି ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତା 10,000 ଯୋଜନ। ପର୍ବତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି। ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାର ଚାରିଦିଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଲୋକପାଳଙ୍କର 4ଟି ପୁରୀ ରହିଛି। ସେହି ମେରୁ ପର୍ବତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପ ଚକ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦିନ ଓ ରାତି କ୍ରମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାୟଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କ୍ରମରେ ସର୍ବଦା ଘୁରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିତ୍ରିହୋତ୍ର ସେହି ଦ୍ୱୀପର ଅଧିପତି ଥିଲେ। ସେ ଉକ୍ତ ଦ୍ୱୀପଟିକୁ 2ଟି ବର୍ଷରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇ ନିଜର 2 ପୁତ୍ର ରମଣକ ଓ ଧାତକୀଙ୍କୁ ସେହି 2ଟିର ଅଧିପତି କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବତ ସେବାରେ ହିଁ ତତ୍ପର ରହିଲେ। ସେଠାକାର ନିବାସୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମାରୂପ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମସାଲୋକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା କରି ସ୍ତୁତି କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କର୍ମଫଳ ରୂପ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତଥା ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସାଧନ ରୂପ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ରାଜନ, ମଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଆରପଟେ ଲୋକାଲୋକ ନାମକ ଏକ ବଳୟାକାର ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ହେଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମଝିରେ ସେହି ପର୍ବତମାଳାଟି ଏକ ବିଭାଜିକା ରେଖା ରୂପେ ରହିଛି। ମାନସୋତ୍ତର ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ମେରୁ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତର ଭୂଭାଗ ରହିଛି, ମଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ରର ଆରପଟେ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତର ଏକ ଭୂଭାଗ ରହିଛି। ତାହାପରେ ରହିଛି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଭୂଖଣ୍ଡ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଦର୍ପଣ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ସେହି ଭୂମିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବାରୁ ତାହା ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜୀବ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପର୍ବତମାଳା ଆଲୋକିତ ଓ ଅନାଲୋକିତ ଏପରି 2 ଭୂଭାଗର ମଝିରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଲୋକାଲୋକ ନାମ ଦେବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। ସେହି ପର୍ବତମାଳାକୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତ୍ରିଲୋକର ବାହାରେ ତଥା ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସୀମା ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପର୍ବତମାଳା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତଥା ଧ୍ରୁବ ତାରା ସମେତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ପର୍ବତୀର ଏପଟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପର୍ବତମାଳାର ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ।
विद्वान माने प्रमाण लक्षण और स्थिति अनुसार समस्त भूलोकर विस्तार एतिकी बोली ही कहते। सुमेरु ठारू आरंभ करी उल्लिखित लोकालोक पर्वतमाला पर्यंत विस्तृत भूखंडर दैर्घ्य भूमंडल व्यासर 1/4 हेब बोली गणना करा जायछि। अर्थात ताहा हेउछि 50 कोटी योजन बा 4000 नियुत माइल। सकल संसारर गुरु स्वयंभू ब्रह्मा एही ब्रह्मांड को संतुलित करी रखिबा निमंते एहार चतुर्दिगरे ऋषभ पुष्करचूड़ बामन और अपराजित नामक 4टी गजराज को नियुक्त करिसंति। ସେହି दिग्गजମାନଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତଥା ସକଳ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ନାମକ ଆଦି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପର୍ବତର ସବୁ ଦିଗରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି संपन्न निजर विशुद्ध सत्व श्री विग्रह धारण करछंती। ताहांकर करकमलरे शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित हेउछि। एपरि भावरे निज जोगमाया द्वारा रचित विविध लोकर व्यवस्था को सुरक्षित रखिबा निमंते से एही लीलामय रूपरे कल्पर शेष पर्यंत सेठारे सर्वदा रहନ୍ତି। लोकालोक पर्वतमालार अंतर्वर्ती भूभागर विस्तार जेते सेथिरु ताहार अपर पार्श्वरे थिबा अनालोकित प्रदेशर विस्तार केते होइथो ताहा भी बुझी रखिबा आवश्यक। विद्वान माने कहନ୍ତି अनालोकित भूभागर आगको केवल जोगेश्वर माने बा दिव्यात्मा माने जाई पारନ୍ତି। हे राजन स्वर्ग और पृथ्वी मझिरे ब्रह्मांडर जो केन्द्र रही ताहा ही हेउछि सूर्यंकर स्थान। स्वर्ग और पृथ्वी मझिरे ब्रह्मांडर जो केन्द्र रही ताहा ही हेउछि सूर्यंकर स्थान। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक मध्य दूरता सबु दिगरु 25 कोटी योजन। एही मृत अंड बा ब्रह्मांड रे सूर्य वैराज रूपरे बा विश्वात्मा रूपरे विराजमान होइथारु ताकू मार्तंड नाम दिया जाइछि। से हिरण्मय अर्थात ज्योतिर्मय ब्रह्मांडरू प्रकट होइथारु ताकू हिरण्य गर्भ मध्य बोला जाए। सूर्यंक द्वारा ही दिग आकाश दिवलोक बा अंतरिक्ष लोक भूर्लोक स्वर्ग और मोक्षर प्रदेश नरक और रसातल तथा अन्य समस्त विभागर निर्णय करा जाए। सूर्य ही हेउछंती देवता तीर्यकजोनि मनुष्य सरीसृप और वृक्ष लता आदि समस्त जीव समूहर आत्मा एवं नेतेन्द्रियर अधिष्ठाता। नेतेन्द्रिय माने आमर आखि जहा आमर दृश्यवान हुए। सतरे भागवत महापुराण एक गभीर ग्रंथ। यहाँ जेते आपण चिपुड़े सेते तार दश बाहर दे सूर्यंकर आम जो सूर्य को देखुचे ताहार स्थान केउठी मध्य एठारे वर्णना कराइछि। ब्रह्मांकर स्थान वर्णना कराइछि। सप्त समुद्र बा सातोटी समुद्र कथा मध्य वर्णना कराइछि। मोर जड़े अति गोटे गभीर कथा कहबी जहाँ मु शुणी मते जड़े मोर निजर संपर्क एमती शास्त्र अध्ययन द्वारा से मते प्राप्त होइछंती। और से तांकर बयस 82 वर्ष। से कहूथिले मोदी कथा नरेंद्र मोदी कथा। मोदी 4 वर्षर अवधि बा से 4 वर्षर हिसाब कहा पाखरे भी नाही। से 4 वर्ष कुआड़े हिमालय से तपस्वी रूपरे थिले एवं तांकर गुरु हेउछंती जी एबे भी देखिया पाई युव वयस्क अर्थात ताहांकर बयस 5000 वर्ष। यही शास्त्र अध्ययन कला परे तांको कथा को मध्य मते विश्वास लगिला कहीं जे सेही सप्त समुद्रर जो माने जल पियंती सेमानकर बयस कुआड़े जाए नहीं। तेणु से भली प्रधानमंत्री पाई आज विश्व गर्वित। किंतु आमे माने कहार महान गुण को आमे माने चिन्हि पारुना। चिन्हिबा केमिति आमर चिन्हिया पाई आम पाखरे सामर्थ्य नाही। तो यही कथाटी शुणी केते सत केते मिछ भगवान जानती उपस्थापना कली। तेणु समस्त श्रोता बंधु मानू
मोर विनम्र अनुरोध अंततः भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता थरे जीवन में पढ़ंतु देखिए जीवन चमत्कारिता को आपण मैंने अनुभव करें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।